भूमिगत सोने का पहाड़। सवेरे सवेरे सुमित्रा राजू पर चिल्लाती रहती है। अरे ओ राजू के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना सारा काम पड़ा है, खेत में भी तो जाकर काम करना है ना। अरे क्या बात है सुमित्रा, क्यों सवेरे सवेरे चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, इस कलमुहे को मेरे घर में जो लाके रखा है। अरे ओ राजू, तू चाची की बात सुनते जा, रोज सवेरे यही चलता रहता है, जीना हराम हो गया है मेरा। राजू बेचारा माँ बाप के मरने के बाद चाचा चाची के साथ ही रहने लगा था, पर वो दोनों उसे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। चाची घर के सारे काम राजू से करवाती थी। बेचारे राजू के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे उनके साथ रहता था। एक बार राजू गाय और भैंसों को चराने लेकर जा रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। इस तरह से राजू को देखकर तो सुमित्रा और भी गुस्सा हो जाती है। अरे राजू के बच्चे, तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता, अभी अपना पैर तुड़वा दिया। अब घर के काम और खेतों के काम क्या तेरे माँ बाप करेंगे? चाची आप चिंता ना करें, मैं सब काम कर लूंगा। उस दिन बेचारा राजू धीरे धीरे काम करने की कोशिश करता है, पर पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी ये हालत देखकर सुमित्रा अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब ये लंगड़ा घोड़ा ना हमारे सर पर बैठ जाएगा। पता नहीं कौन से जन्म में पाप किए थे कि ये मुसीबत हमारे सर आ गई है। मैं तो कहती हूँ आप इसे घर से बाहर निकाल दो। ये बातें राजू सुन लेता है और वो सोचता है, अब ऐसे जीने में कोई मतलब नहीं, मुझे ये घर छोड़कर ही चले जाना चाहिए, लेकिन जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ऐसा सोचकर राजू उस रात घर से बाहर तो निकलता है, लेकिन चलते चलते वो जंगल की तरफ जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे वहां पर एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। तब राजू उनसे कहता है, अरे बाबा, इतनी रात गए आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तो यही रहता हूँ, पर तुम इतने परेशान हो और रात के समय इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? राजू बूढ़े बाबा को सारी बात बता देता है। तब वो बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, इस तरह से हार मानने से कोई जिंदगी में सफल नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम जंगल की उत्तर दिशा में बढ़ते जाओ, तुम्हें उधर एक गुफा मिलेगी, वहां जाते ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। राजू बाबा के कहे मुताबिक उत्तरी दिशा में चलते हुए जाता है। आगे उसे एक गुफा मिलती है। वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वहां एक सुरंग होती है। उस सुरंग से राजू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ सोने के पहाड़ थे। वो देखकर राजू सोचता है, इस अंडरग्राउंड में ये सोने के पहाड़ कैसे? ये तो अलग ही दुनिया है। राजू ऐसा सोचता रहता है कि तभी वहां बूढ़े बाबा एक दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं। बेटा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, तुम जैसे परेशान लोगों की मदद करता रहता हूँ। तुम यहाँ से जितना चाहे उतना सोना ले जा सकते हो। ऐसा कहकर बाबा राजू को ढेर सारा सोना बोरियों में भरकर देता है। ये सारा सोना तुम्हारा है बेटा, इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं छू सकता। राजू बाबा को नमस्कार करके वो सारा सोना एक बैलगाड़ी में भरकर घर वापस आता है। राजू को सोने के साथ देखकर चाचा और चाची के मन में लालच जाग जाता है, और राजू को देखकर उसका चाचा कहता है, अरे बेटा, कहाँ चला गया था? मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। भला इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या? इस तरह राजू के चाचा और चाची रोने का झूठा नाटक करते हैं। राजू भी उन्हें सारी बात बताता है और यह भी बताता है कि वो उस सोने को छू नहीं सकते। इस तरह राजू खाना खाकर सो जाता है। तब सुमित्रा अपने पति से कहती है, अरे राजू का बच्चा ना झूठ बोल रहा है ताकि हम सोने को हाथ न लगाए और सारा सोना वही खुद हड़प कर सके। रात का समय है, क्यों ना हम ये सारा सोना चुरा कर यहाँ से भाग जाए। इस तरह चाचा भी सुमित्रा की बातों में आ जाते हैं और वो राजू का सोना चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाचा सोने को हाथ लगाते हैं, वो एकदम से पत्थर बन जाते हैं। यह सब देखकर सुमित्रा चौंक जाती है और वो अपने पति को हाथ लगाने जाती है, लेकिन वो भी उसे छूकर पत्थर की बन जाती है। सवेरे जब राजू उठकर देखता है तो वो समझ जाता है कि रात में इन दोनों ने सोना चुराने की कोशिश की।
इस तरह राजू भूमिगत सोने के पहाड़ों से मिले हुए सोने से अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगता है और उसी के साथ साथ वो गरीबों की मदद भी करता है। అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ పంప్ దొంగ. రాజాపూర్ అనే గ్రామం ఒక అడవి దారిలో ఉండేది. గ్రామానికి ఎటు వెళ్ళినా 100 కిలోమీటర్ల మేర పెట్రోల్ బంక్ ఉండేది కాదు. అందువల్ల వచ్చిపోయే వాహనాలకు పెట్రోల్ అవసరం ఉండేది. అదే గ్రామంలో భీమ్లాల్ అనే పహిల్వాన్ ఉండేవాడు. అతనికి వల్లమాలిన పొగరు ఉండేది. ఆ ఊరిలో పెట్రోల్ అవసరాన్ని గమనించి అతను ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ ఊరి చివర రోడ్డు ప్రక్కన ఒక అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ బంక్ ని నిర్మిస్తాడు. భూమి అడుగున పెట్రోల్ ట్యాంకర్లను పెట్టి అందులో సగం కిరోసిన్ కలిపి కల్తీ చేసి పెట్రోల్ని నింపి భూమిపైన పెట్రోల్ పంప్ ఉండేలా చేసి వచ్చేపోయే వాహనాలకు పెట్రోల్ కొడుతూ ఉంటాడు. ఇదిగో బాబు, పెట్రోల్ ఉందా? మా బండి ఆగిపోయింది. అర్జెంటుగా ఒక 2 లీటర్ల పెట్రోల్ కావాలి. ఉంది. లీటర్ 200 రూపాయలు. ఏంటి, లీటర్ 200? చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నావు నువ్వు. మరి ఈ అడవిలో నీకు అసలు రేట్కి పెట్రోల్ ఎలా దొరుకుతుందనుకుంటున్నావు? ఎంత అడవైతే మాత్రం మరీ అంత రేటా? అయితే ఓ పని చెయ్యి. ఇలా ఇదే రోడ్డులో ఒక 100 కిలోమీటర్లు పోతే నీకు పెట్రోల్ దొరుకుతుంది. వెళ్ళి తెచ్చుకొని నీ వాహనాన్ని తీసుకుపో. నీది దొంగ పెట్రోల్ బంక్. నువ్వు దొంగ పని చేస్తున్నావు. రేయ్, మాటలు సరిగ్గా రాని. మర్యాదగా పెట్రోల్ పోయించుకుంటే పోయించుకో, అంతేగాని ఎక్స్ట్రాలొద్దు. సర్లే, ఇంకేం చేస్తాం? అవసరమేమో నాది. నా బండిలో పెట్రోల్ పోయి అని ఆ వాహనదారుడు చేసేదేమీ లేక పెట్రోల్ కొట్టించుకుని వెళ్ళిపోతాడు. అలా వచ్చిపోయే వాహనదారులను బెదిరిస్తూ పెట్రోల్ కొడుతూ ఉంటాడు. ఒకరోజు జాఫర్ అనే ఒక వ్యక్తి భీమ్లాల్ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అంటాడు. అరే భీమ్లాల్ అన్నా, నాకు పెట్రోల్ కావాలి. ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. నేను తర్వాత ఇస్తాను. మా అమ్మకు బాగోలేదన్నా. ఆమెని అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవాలి. దయచేసి పెట్రోల్ పోయన్నా. పెట్రోల్ లేదు, ఏమీ లేదు. డబ్బులు లేకపోతే పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా? అరే బాయ్, చల్ చల్ చలో యాహాసే. ప్రతివాడు నాకు ఏదో అవసరం ఉంది, ఇది అవసరం ఉంది అంటాడు. పెట్రోల్ పోయిరా బాబంటే ఎలా పోస్తారు? ఇదేమైనా ధర్మసత్రమా? అండర్ గ్రౌండ్లో పెట్రోల్ పంప్. ఇక్కడ ఫ్రీ పెట్రోల్ ఉండదు అని భీమ్లాల్ విసుక్కోవడంతో జాఫర్కి బాగా కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. ఎలాగైనా ఈ భీమ్లాల్ ఆట కట్టించాలనుకుంటాడు. భీమ్లాల్ అండర్ గ్రౌండ్లో దాచిన పెట్రోల్ ట్యాంక్లోంచి పెట్రోల్ దొంగలించి పట్టుకుపోతాడు. తర్వాత రోజు భూమిపై ఉన్న పెట్రోల్ పంప్తో వాహనాలకు పెట్రోల్ కొడదామని చూస్తాడు. అప్పుడు పెట్రోల్ రాకపోవడంతో తన అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న పెట్రోల్ ట్యాంక్లో ఎవరో పెట్రోల్ దొంగలించారని గమనిస్తాడు. మళ్ళీ పెట్రోల్ నింపి తర్వాత రోజు చూస్తాడు భీమ్లాల్. మళ్ళీ ఖాళీ ట్యాంక్ ఉండడంతో భీమ్లాల్కి చాలా కోపం వస్తుంది. ఈ పని ఎవరు చేస్తున్నారో కనిపెట్టాలని ఒక పథకాన్ని రూపొందిస్తాడు. తర్వాత రోజు ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ నిండా నీళ్లు నింపి ఉంచుతాడు. తర్వాత రోజు జాఫర్ యథావిధిగా పెట్రోల్ ట్యాంక్లో పెట్రోల్ అనుకొని నీళ్లను దొంగలిస్తాడు. భీమ్లాల్ తన మనసులో ఇలా అనుకుంటాడు. ఈసారి దొంగ దొరుకుతాడు. ఈ ఊర్లో మోటార్ మెకానిక్ షాప్ ఒక్కటే ఉంది. ఎవరైతే తన బండి పెట్రోల్ ట్యాంక్లో నీళ్లు పడి స్టార్ట్ అవ్వటం లేదని అక్కడికి వస్తారో వారే నా పెట్రోల్ దొంగ. వాడెవడో తెలుసుకొని చితకబాదాలి. మళ్ళీ ఎవరూ నా అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ బంక్ జోలికి రాకూడదు. తర్వాత రోజు మోటార్ మెకానిక్ షాప్ దగ్గరికి జాఫర్ తన బైక్ని తోసుకుంటూ వచ్చి మెకానిక్తో ఇలా అంటాడు. బాబూ మెకానిక్, నా బైక్ ట్యాంక్లో పెట్రోల్ అనుకొని నీళ్లు పోసాను. కొంచెం దీన్ని రిపేర్ చేసి పెట్టవా? జాఫర్ మెకానిక్తో మాట్లాడిన మాటలన్నీ పక్కనే చాటుగా ఉన్న భీమ్లాల్ వింటాడు. వెంటనే భీమ్లాల్ జాఫర్ ముందుకు వచ్చి ఇలా అంటాడు. అరే దొంగ వెధవా, అంటే నా అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ బంక్లో నా పెట్రోల్ అంతా దొంగతనం చేస్తుంది నువ్వన్నమాట. ఉండ్రా నీ పని చెప్తా. ఇక జాఫర్ అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. అతడు వెళ్ళి జరిగిందంతా పోలీసులకు తెలియచేస్తాడు. వెంటనే పోలీసులు భీమ్లాల్ని పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువస్తారు. ఇద్దరిని నిలబెట్టి, ఏంటి భీమ్లాల్, అండర్ గ్రౌండ్లో పెట్రోల్ బంక్ పెట్టి దొంగ పెట్రోల్ అమ్ముతున్నావని తెలిసింది, నిజమేనా? లేదు సార్, నేను అలాంటి వాణ్ణి కాదు సార్. ప్రతి దొంగ వెధవా చెప్పే మాటలివే. మాకన్నీ తెలుసు, నీ సంగతి చెప్తా. ఏంటి సార్ ఊరుకుంటుంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు? ఏంట్రో నోరు లెగిస్తోంది? వీడి కండలు కరిగించండ్రా. నోరు లెగిస్తోంది, దెబ్బకి మూస్తాడు. చేసేవన్నీ దొంగ పనులు, అడిగితే మళ్ళీ బుకాయించటం. నువ్వేంట్రా జాఫర్, ఈ భీమ్లాల్ గాడు ఒక దొంగ. వాడి దగ్గరే నువ్వు పెట్రోల్ దొంగతనం చేస్తావా? నువ్వు దొంగలకే దొంగవన్నమాట అని పోలీసులు వాళ్ళ స్టైల్లో 4 దెబ్బలు కొట్టేసరికి అసలు నిజం ఒప్పుకొని లొంగిపోతాడు.
పోలీసులు భీమ్లాల్ అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ బంక్ని తీయించి వేస్తారు. అతన్ని జైలుకు కూడా పంపుతారు. భీమ్లాల్కి భయపడకుండా అతని అండర్ గ్రౌండ్ పెట్రోల్ బంక్ విషయం పోలీసులకి తెలియజేసినందుకు గాను జాఫర్ని మందలించి విడిచిపెడతారు. ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.